हेलो बच्चों। बटे अज आप पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कल्ले सोडियम के कंपाउंड्स अल्कली मैटल्स दे विचों आप सिर्फ सोडियम के कंपाउंड्स नो स्टडी करना है। कुछ सारे नहीं, वो भी थोड़े 4 कंपाउंड्स आप पढ़ने हैं जिहदे विच आउंदा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये 4 कंपाउंड्स नो आप स्टडी करांगे। इन्हां दी मेन प्रैपरेशन का मैथड, ठीक है, कमर्शियल लैवल ते आपां किवें प्रिपेयर करते हैं, इन्हां दी कुछ प्रॉपर्टीज़ ते आपां यूजेस इन्हां दे, ठीक है। सब तो पहलां आपां लैंदे बेटे सोडियम कार्बोनेट। मेन जिहड़ा इन्हां दे विचों तुहानूं जिहड़ा क्वेश्चन आउंदा, 1 नंबर च क्वेश्चन आ जांदा हुंदा बेटे, आम तौर ते इन्हां दे कंपाउंड्स दे विचों या तां प्रैपरेशन वो आम तौर ते दी सोडियम कार्बोनेट दी पुछी जांदी है जे प्रैपरेशन पुछण तां, या फिर की होंदा 1 नंबर च तुहानूं इहदा कॉमन नाम या इहदा फार्मूला। मतलब कि 3 चीज़ां मेन पता होनियां चाहिए, कैमिकल नेम, कॉमन नेम एंड फार्मूला। कैमिकल फार्मूला तां आपां सोडियम कार्बोनेट की है बेटे, इहदा कैमिकल नेम है, वॉशिंग सोडा इहदा कॉमन नेम है एंड सोडियम Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इहदा कैमिकल फार्मूला है। मतलब ये चीज़ां तुहानूं पता होनियां चाहिए। तो जदों तुहानूं वॉशिंग सोडा लिखता है मतलब सोडियम कार्बोनेट है, उसका फार्मूला की है Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटे, इनू आपां कहने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। की कहा जाता है इनू? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हुण आपां इहदी प्रैपरेशन करते हैं। मेन प्रैपरेशन का जिहड़ा मैथड है वो की है, उन्होंने असीं कहने सॉल्वे प्रोसैस या सॉल्वे अमोनीया प्रोसैस भी कहा जाता है। इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसैस। हुण इस प्रोसैस दे विच की हुंदा है बेटे, जिहड़ी इहदी प्रोसैस है इहदे विच आपां की करदे हां कि सोडियम क्लोराइड या असीं उहनूं ब्राइन कह दिंदे हां, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, उहनूं ब्राइन कहा जाता है। उहदे विचों आपां कार्बन डाइऑक्साइड पास करदे हां, ठीक है, वो जिहड़ा कि अमोनीया दे नाल सैचुरेटेड होवे तां वो साडे कोले सोडियम जिहड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। उहनूं फिर असीं की करांगे बेटे, हीट कर दांगे तो वो सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। इन दिस प्रोसेस CO2 इज पास्ड थ्रू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन विच इज सैचुरेटेड विद अमोनीया, जिहड़ा कि अमोनीया दे नाल सैचुरेट किया हुआ है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नूं बेटे आपां सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहने हैं। तो पहला आपां की करांगे, जिहड़े रिएक्शनस लिखांगे वो सब तो पहला आपां सोडियम बाइकार्बोनेट बनावांगे। तो पहला अमोनीया, सारा कुछ विच ही है सोल्यूशन दे, असीं अमोनीया भी पाता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सोडियम क्लोराइड भी है, पानी भी है, तो असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कार्बन डाइऑक्साइड पास करती। मतलब ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एनरिच किहदे नाल कीता होया, सैचुरेट किहदे नाल कीता होया, अमोनीया दे नाल। तो पहला अमोनीया कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर नाल रिएक्ट करके अमोनीयम कार्बोनेट बना लेगा। अमोनीया प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स अमोनीयम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस CO2। ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NH4 ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ NH4 ट्वाइस CO2 ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਹੁਣ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ये आपस च एक्सैस दे विच रिएक्ट करके अमोनीयम बाइकार्बोनेट बना लेता है, पर एक्चुअली पहला कार्बोनेट बनेगा फिर वह बाइकार्बोनेट बनेगा। ये कार्बोनेट फिर H2O ते CO2 की प्रेजेंस दे विच बाइकार्बोनेट बना लेगा। ये अमोनीयम का बाइकार्बोनेट बन गया। हुण अमोनीयम बाइकार्बोनेट है जिहड़ा NaCl नाल आपां की क्या ब्राइन सोल्यूशन ही लिया होया ना, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया कि आपां सारियां चीज़ां विच प्रेजेंट है। तो ये अमोनीयम बाइकार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो की करेगा NaCl ना रिएक्ट करके ये सोडियम का बाइकार्बोनेट बना लेगा।
मतलब सोडियम रिप्लेस कर देगा अमोनीया नूं। अमोनीयम आयन निकल गया, सोडियम इहदे नाल लग जाएगा, सोडियम का बाईकार्बोनेट बन गया तो अमोनीया किहदे नाल लग गया, अमोनीयम आयन किहदे नाल आएगा, Cl नाल, तो अमोनीयम क्लोराइड बन गया। क्लीयर हो गया। पहला अमोनीया ने कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर नाल रिएक्ट के अमोनीयम बाईकार्बोनेट बना लिया, फिर उन्हें बाईकार्बोनेट बना लिया, अमोनीयम बाईकार्बोनेट ने NaCl नाल रिएक्ट करके सोडियम का बाईकार्बोनेट बना लिया तो NH4Cl निकल गया। क्लीयर। हुण ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਸੈਪਰੇਟਸ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਹੀਟਡ ਟੂ ਗਿਵ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪਲੱਸ CO2 ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਲਈਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਸੋਲਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਸੋਲਵੇ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਰਡ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੀ ਸੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਪਲੱਸ CaCl2 ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। This process cannot be used for the manufacture of potassium carbonate because potassium bicarbonate is highly soluble in water। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੋਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ KCl ਪਾ ਦਈਏ, NaCl ਦੀ ਬਜਾਏ KCl ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀਆਂ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ which exist as decahydrate, deca means 10, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਾਈਡਰੇਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, Na2CO3 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। This is also called washing soda, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ washing soda ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ, it is readily soluble in water, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। On heating up to 373, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 373 ਮਤਲਬ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ
373 ਕੈਲਵਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਲੂਜ਼ਸ 9 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 9 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਚੇਂਜਸ ਟੂ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਮੋਨੋ ਮੀਨਸ 1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋ 373 ਕੈਲਵਿਨ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ 373 ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸਾਲਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸਾਲਟ। when monohydrate heated above 373 Kelvin it becomes completely anhydrous and changes to white powder, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲਡ ਸੋਡਾ ਐਸ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਡਾ ਐਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਇੱਕ ਸੋਡਾ ਐਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, Na2CO3 10 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੱਲਾ ਹੀ Na2CO3, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡਾ ਐਸ਼, ਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋਡਾ ਐਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ Na2CO3 ਹੀ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਅਬਵ 373 ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, Na2CO3 ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਡਾ ਐਸ਼। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਟਸ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਲਕੇਨਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੀ ਐਲਕਲਾਈਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, NaOH ਤੋਂ। ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ NaOH ਤੇ H2CO3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ NaOH ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ NaOH ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਐਲਕੇਲਾਈਨ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਇਹਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਵਾਟਰ ਸੌਫਟਨਿੰਗ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸੌਫਟਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਫਟਨਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਗਲਾਸ, ਸੋਪ, ਬੋਰੈਕਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ। ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, NaOH। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪੇਪਰ ਪੇਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਰੀਐਜੈਂਟ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਰੀਐਜੈਂਟ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਰੀਐਜੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਐਜੈਂਟਸ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਰੀਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਰੀਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ NaCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ NaCl। ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ, ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ, ਤੇ NaCl ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। The major source of sodium chloride is sea water। ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸੋਲੂਬਲ ਸਾਲਟਸ। ਇਹ ਹੋਰ ਸੋਲੂਬਲ ਸਾਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਸਲਫੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਲੂਬਲ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਐਂਡ ਸਲਫੇਟਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਇਵੈਪੋਰੇਟਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਜਾਣ, ਵਾਟਰ ਉੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਡਾਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੈਨ HCl ਗੈਸ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ HCl ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ HCl ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਆਫ ਪਿਓਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੈਪਰੇਟਡ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲਟ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਲੋਰਾਈਡਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ HCl ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, crystals of pure sodium chloride separated out, and calcium and magnesium chloride being more soluble than sodium chloride remain in solution। ਉਹ solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ। ਇਹ ਨਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿਚ ਆਰ ਡੀਲਿਕੁਇਸੈਂਟ। ਇਹ ਡੀਲਿਕੁਇਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਏਅਰ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਡੀਲਿਕੁਇਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਡੀਲਿਕੁਇਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਡੀਲਿਕੁਇਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੈਲਟਸ ਐਟ 1081 ਕੈਲਵਿਨ ਐਂਡ ਬੋਇਲਸ ਐਟ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ।
ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਇਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਘਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੋਇਲਸ ਐਟ 1713 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ 36 grams per 100 grams of water। मतलब ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਘੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, 36 grams। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 36 grams 100 grams ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਯੂਜ਼ਸ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਔਰ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਫਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਪਸ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਦ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਕਸਟਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਟੂ ਅਟੇਨ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਟੂ ਅਟੇਨ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ। ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ NaOH। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਨ ਕਾਸਟਨਰ ਕੈਲਨਰ ਸੈਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ 2 ਸਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A brine solution is electrolyzed। brine solution ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ brine solution is electrolyzed in a tank using mercury। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਦਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ brine solution ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੋਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਟ ਕੈਥੋਡ। ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਟ ਕੈਥੋਡ।
ਕੰਬਾਈਨਸ ਵਿਦ ਮਰਕਰੀ, ਕੈਥੋਡ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਮਰਕਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਕਿਹਦਾ? ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਟਲ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਮਰਕਰੀ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਬੇਟੇ? ਅਮਲਗਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਅਮਲਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੋਏ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਐਲੋਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਐਲੋਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਥੋਡ ਬਣਿਆ ਹੀ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲਗਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਕੈਥੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ Na ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਰਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਅਮਲਗਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਅਮਲਗਮ। ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟੇ? ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ? ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ Cl 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। Cl ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ Cl ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜੇ Cl ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ Cl2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Cl2 ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ Cl ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਾਫ Cl2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ Cl 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨੋਡ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਲੇ ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦ ਅਮਲਗਮ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਅਮਲਗਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਅਮਲਗਮ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਗਿਵ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸੋਡੀਅਮ ਅਮਲਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਮਰਕਰੀ ਪਲੱਸ H2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਯੂਜ਼ਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।